ما تبغى الزوال الكونات سيدي طريق. الزول فلون مرحبا يسون تدويل بوساكيان تدويل تنقيد دبوير خي نبقون الحرمة نبقون الحرمة بوساكيان سي كيلك شوز دو سبيسيال تورا نتسادي غنتزرما بوا ورتامي كان شراب حيت سينما كواسي تروحو ديال النار يار تدويل الناس السولة غدير سصوري العان غرنا دا شريف يديرنا ويدير ويدير تسمحي حسن نوسيف داني درنا غرنا سي فرنسا زيف لك حسن زيف لا سلام يوك دين بقيان الحرمة ساكين رحت ورنا الطريق يتحمو وكين ذا حبيب كي يقارن حبيب نيدير الحميد شريات إيوه كحملنا السولن حميد شريات بلا ما طلع في اللون عندنا غزول في اللون ثان مرتنون قبل ما نارضا كين تدويلت بواساكين ثم ديت بواس الزوار ديريكتومون اروح ديريكتومون رابح الزول كيف رابح الزول السليم الزول وينار دي سلام pour la 6e ou la 7e fois je pense. Tu vas te soigner. C'est chouette. اشكال لي زاكساي لا راديو تنمرتي اكيد كاين لي شيك حاجه على زايسون تجي كاين لي شيك تفكر ما يتديبونسات نفرق كيف يا سيدي تنمرتي دا شريف ذا انكور لا دوزيام فوا قبل تنعرض النار كاين تنمرتي كزول في الله كي وزربي زول في الاول مرحبا يسون الفرح مقارنه كنا نملي داكيد نساورون دي نبيا اعطيكم صحي ملا دارض سي حسن لوسيف كن تسنم ياك يتسارون ديون واكي يونيك تسارون في كلش تسعتي ثم لا كولتور كلش ازوك لك حسن اسلامك سليم اسلام نونك اسلام ينبقاو الهرمه هكا ترى كلشي لا كويزين شويه كذا قال الاحتراز الصبايا Donc, Seigneur de Tariq Astlama, il مرحبا يسي مثل يرانا. Je lui présente les condoléances en direct. Et puis, حطمت لنا حبيب البدا ما كنا نقارن ولي ويا ترزايا وكذا. إن شاء الله نسادلو قتيل عن ونسيو ذاك السلامي وكذا. هذا غلاق سينا تنمرتي كي الطريق سلامين كان سوفي السيخ تنمرتي من قبل نعرض كنا جيماجين بلي تاكي ولتم زواري تروح هذا قد فانتا كاكي غادي في الحميد داك نصورت شين الحميد شريات يدير مساء الخير في الاول يعطيكم الصحه الله يسلمك دونك انا بديت الديبا ياكي انا رحت رابع باسكو نسيت يخمنا طاس تدويلين يديو بغيت نسقسي اختار زوارت رابح ديت تدويلنا كيكون نخدم دا شو لا كاستان دي تسوغا نطاس دي تدويلين فاشو بغا الغاشيو كي تسقسي نطاس صوتني اكتيفي الميكرو مشالي Les questions Rachid, c'est des questions redondantes. J'ai l'impression que YouTube, et puis c'est des questions généralement, c'est des questions de polémique qui reviennent souvent, des questions de polémique. Est-ce que oui c'est كان باينوبا oui c'est كان سندو ما ماشي انت غارونجين ما ماشي انت كاكي واقيلا يخدم الفيلم مني واقيلا يخدم انا mais il y a rien de parce que داين les questions on les a toutes on a parlé de toutes ces questions là نجمر نهضروا على كيغور mais il faut passer à autre chose à un moment donné il faut passer à autre chose parce que il faut pas coincé, si tu veux, Yvir dans la mémoire de Yvir, surtout maintenant c'est la mémoire, Yvir dans ces polémiques-là. Mais tu vois quoi, c'est dans les tribunaux, est-ce que c'est comme si il a fait quelque chose de mal, c'est comme si il a contribué, oui, ils ont contribué et ça a donné ce que ça a donné. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant. parce que ما تطلب ماشي باش نغلي كوز ديال لا فيكتيميزاسيون مسكين non il faut voir l'apport de Yidir et qu'est-ce qu'on l'apport de Yidir et puis où est-ce qu'on peut aller avec ça avec l'apport de Yidir il faut aller de l'avant on doit aller de l'avant ماشي عشان Yidir وياب les artistes nirvan parce qu'on parle de culture la culture c'est ce qui nous fait vivre tous les jours. La culture, c'est le vécu de tous les jours. Dans une année, c'est tous les jours. Donc, les artistes, ils ont tous contribué.
même vous devez faire la polémique. Donc il faut essayer de voir le positif dans tout ça. Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Parce qu'il y va de notre culture. Il va de notre culture. Parce que c'est comme si nous étions une culture d'un seul homme. Ah, mais c'est fini, c'est la déchéance. Non, il faut, à partir de tout ce qui est des artistes haïtiens, des écrivains, des chanteurs, il faut qu'on aille de l'avant. Il y va de la sauvegarde de notre culture. Donc, les questions qui écoutent Souralen, وفن مكتوب داين نحبس وتيلا الباباين وباع وتيلا الانتينات وتيلا الصندوق et puis travailler analyser il faut qu'on aille dans l'analyse et puis il faut qu'on aille de l'avant pour voir سنجل نتدو et non pas نزران سيد نكيات ويلقاو لي سنجل نتدو il faut il a نستخدم l'apport de Yedir les chansons de Yedir pour notre culture برضه كي لقى نروح et les polémiques qui c'est bien dans un café mais البت اللي مش كي غنعرض ادنا كري يستقسينا كنت يستقسينا كي الغاشيه يا كون نعرض ادنا ودي بريسيزيون غادي دي بريسيزيون هو كي يحمل يدير نغول تحمل انا غير الغاشون جينيرال ادو غلخ حسن دريرمون تخمض ان ارتيكل في يدير كي شو عرف التيتر الناس ما زمرا هضرت في الناس L'article Smith qui veut enterrer Idir avec Hamid Chariat. En fait, l'article à partir d'un communiqué qui a été fait c'est un travail professionnel, le communiqué. Tous les éléments d'un communiqué efficaces ont été réunis, le principe de la pyramide inversée, c'est-à-dire l'information la plus importante, c'est la dernière volonté et tout ça qui lui a été attribuée. Ça, c'est qu'un le premier paragraphe où ça voilà, la légitimité, tout ça. Là, il y a des donc, à partir de là, moi, j'ai exploité le communiqué. J'en ai tiré une lecture, d'autant plus que l'idéal, ce n'est pas que Machikan Hamid, c'est-à-dire Hamid Dafnissia, il y a aussi l'idée qui est un homme public. Un homme public, un homme immense, un artiste immense, mondialement connu. D'ailleurs, les mois que ça a suscité, ça a suscité de par le monde. Et ça a soulevé des vagues d'émotions. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il est inscrit dans la mémoire collective des peuples. Donc, c'est-à-dire, j'ai posé un certain nombre de questions par rapport à tout ce qui entoure, si on veut, l'enterrement qui est un idéal de Père Lachaise et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même, mais toujours est-il, je n'ai pas mis notre famille à l'index. Notre famille, ça sera à l'index. C'est plutôt l'auteur de... حسن كذا شوف عمر بلي تحس فضولات الشنية غير ماشي دي تمورتي ماشي دي تمورتي قنطل دي فرنسي قنطل سي بور سا كي تا بوسي كالك بار تخمم لارتيكل سي سا لو كان dès le premier il y a eu de la communication. L'ANSSIN a fait des communiqués. La première fois, on a évoqué le Covid-19, le coronavirus. La deuxième fois, c'est un communiqué qui a été attribué à sa sœur. Il aura droit des obsèques de roi. Et c'est la fin, un communiqué comme ça, laconique. On sent qu'il a été travaillé, retravaillé, tout ça. Et là, c'est carrément autre chose. C'est un enterrement définitif qui est en maxilien. La cérémonie qui est là, dans l'intimité de la famille et tout ça, avec possibilité de rapatriement plus tard. Quand on s'estimait, ça se met يما سي عزيز نفلاس اي بورتون يحب سميث اللي بغيتي يدور فرنسا سميث يموت يبغيتو الجزائر نطيس ليه يموت دونك ça veut tout dire voilà et puis Karnash sa dernière volonté a été réitérée à des membres de la famille à maintes reprises حسن ادنو غالا نسقردش في الهضره كيا
وكتنجو Ouais, لا فان نهضر شويه في التسانتي سيرى قلت فرنسا اون ريسبكتون لي ديسيزيون دو لا فامي اكسيتيرا. الدغالخ اور طريق طريق الشنيو بغي خاطر نضحكو كان راني تسنن اي كومون سايتي لو ديبار شد حمد الصوت الحميد الصوت السوالط هذا نضحكو ملي تسنن ملي بدا الديبار نينيك الشد الحميد هذا نصاوب ورك. صحيح. Dans les années ماشي مليح les années 74 اسمي والله ما زال ما نريد نشوف وقتاش مليح peut-être que 75 75 هي افريل 75 يدفع. avant 75 هي j'ai été sollicité par un Mohaouen, le parolier et le compositeur du groupe Isoules, qui était de mon quartier. Il y a qui arrive dans le groupe Isoules. Bon, difficilement j'avais accepté. Et c'était en 73, 74, par là, 73. Après, il y a eu un concert de Idir. Donc, il y a 75 merde. Je ne saurais pas me dire la date exacte. Nous avons fait, j'avais été voir le concert. Et puis, entre les artistes, ces artistes-là ont commencé à se connaître, à se fréquenter. Et entre autres, Yidir. الكليون اللي نروح واحد الحانوت في باباس musée du Bagdad et on se rencontrait bien. Donc je l'aurais fréquenté réellement à partir de 60. Asmi dit faire l'album que tu as entre les mains, dont tu as commencé à lire la préface de Saadi. 76, fin 75, il a été fait. Et donc, il y a eu le concert de la classe avec Rizqi Baroudi, Hachmi Bellali, وقيلا يدد يعني un guitariste Youssef Khaled, c'est Afar Bil Hachmi. Je fais une parenthèse, Nerfé Derli, le Hachmi, il a enterré son père le lendemain du deuxième soir du concert qu'il a fait avec lui. Son père était décédé, il est revenu faire le deuxième soir. Ah, ensuite, نروح نزرع فيه نور النباد. C'est son cousin. Et ça fait pour faire quelques séances de concerts privés dans un lycée à Bab el-Oued, le lycée de jeunes filles Bab el-Oued, parce que la proviseure c'était sa cousine, je crois. Et bon, on y a été, on a fait quelques petits concerts, on passait de salle en salle. C'était assez délicieux comme après-midi. Ah ouais, hein. Comprendre qui voudra. Après, il y a une soirée de l'école normale d'institutrice à Benakel, dont la cousine aussi était la directrice, je crois. Une soirée. Et après, je prépare la coupole pour le 22 et le 23 février 77. De la salle de place, il y a des répétitions. Voilà, il y avait des danseuses, des danseurs, des musiciens. On ne se quittait plus. Et je crois qu'il va y avoir un invité qui viendra tout à l'heure, Smith Belaïd Alloul. On dit ensemble, on ne se quittait plus. Belaïd, El Hamid Youkdrek, nous étions inséparables. Et les 400 on allait dans l'appartement de Belaïd. Non, pas les 400 coups. On passait des nuits interminables. On avait traduit pratiquement toute l'œuvre de Reiser en kabyle. Oh là là là, c'est beau ça. On rigolait, on passait de bons moments, on se faisait à manger, tout ça.
Après, on a fait une petite tournée des Gaïs, Kapaokas, le stade de Kapaokas. On a même joué dans une ancienne écurie à Kapaokas. C'était aussi délicieux. Voilà. Et ce gosse-là, on ne parle pas. Il y a des demi الهاشمي رزقي ابراهيم مكيني انا ابراهيم طارق ايزلي ابراهيم يجري اوكي سي عفوا. Après, nous sommes à Paris et on a fait quelques dates. Ah oui, hier, vous m'avez demandé s'il jouait dans les cafés. En fait, il se produisait avec le bassiste qui a joué de la basse dans Omar Guini. Il se produisait dans un café-théâtre qui s'appelait Les Blancs Manteaux, dans le 5e arrondissement. Et donc, après Middenbord, on a fait quelques dates. هذاك الشيء يخص الصداق راه راني كونيكتي اسمح لي اسكوبير الصوت سمحت غير وكيل تحسيس وكيل الديريكت يتسوري كوبير الصوت هذا طارق. Et après, on a fait quelques dates de français. On a été beaucoup dans le nord. Parce qu'à Tourcoing, Maubeuge, Roubaix, Lille. On a fait l'Est aussi, un peu le Sud. On a fait le festival de Château-Vallon, Marseille, Mardigue, c'était des concerts bon enfant parce qu'il n'y avait pas de tourneur. C'était les associations qui contactaient Hamid. Et بغض الاول لارمي سولي دولت مثلا كي لاقاتك شبابا ارسمو تنادي نفر لك لا بوليس ميليتير il faut que tu fasses ton service national. Et je suis descendu en septembre 78 d'ailleurs. Bon, les casernes étaient pleines, j'ai pas pu faire mon service national au Rallard. Et je suis revenu en juin 78. Directeur Barbès, la taverne de Méchoui. C'était un restaurant qui était géré par un cousin de Idir, et Idir Etchkiri. Et il avait la maison de disques Azoua. Il est en studio avec Azqi, Ibrahim. Ils sont en train d'enregistrer un jeune chanteur. Je vous le donne en mille, ce chanteur, c'était Siafor Bimatou Blounes. Il faisait son 45 tours, donc à partir de là, j'ai eu contact avec lui. Après, il a eu une période de silence. Il était très fatigué. Il a arrêté les tournées. Et il bosse. Il داير لولوش شرفي شاشور فرنان محيا يحيى سيعفاد. On a été à Drancy et on a passé la soirée ensemble. Voilà, je vais reprendre bientôt. Et en 80, il a repris les tournées. Et ce gosse-là, je ne suis plus. Je ne l'ai plus quitté, il ne m'a plus quitté. Le 20 avril 2019, dernière date de concert qu'on a fait dans la banlieue de Bordeaux. Voilà. Parcours. Et un texte succinctement. Ça c'est les débuts Tarek. Après مازال الخروج ذاتنا. Entre 80 et Wessegui. Oui. صدقني راح نعرف ما مو بزيت ولكن ما مو بزيت واسع. Il m'a aidé à faire quelques travaux de dégorgement. Tu parles de tout ça, avec des entrecôtes bien grillées. احمل les entrecôtes مامونين. حملي انت الطاس صايدر اني روماركاتورات دو غلطان سوالني يدنا ربح سماكني حميدنا يدير سكاكيك حمل لنا الماكله كي القبايل. وي مثل هذا غور الصخه ما بوريان
شويه مسكسو لوفيان يداول mais rien d'autre. Et tout le reste, c'est de la blague. تشريحين كمام ما هكذا. فوالا إلا قليل قليل. Et là. Ah là, non, Maïef Tassel, on ne dit pas non. Maïef Chouten Tassel. Tassel, là. Il a dû faire de. Et puis là, Aksoum, il a fait le Hamid, il شلحن. أنت تقول أن دوري نكسوني. ماشي أكسوم، يشرحن. لا. يشرحني الحمد إلا قفنيش اللحن باسكو بيرسون دوطر نو توش اتونسيون. تنمرت هي الطريقة كشوية نوع الوري نروح سكاين نستقسي إدا شريف كدا شريف هاك تستقسي كيلاني شنو تصنض يديرنا الحميد شريات. Enfin, كاين باش كدينا الصناعة والسينغار ماشي غاس depuis que je les pères تاقوليها. Je me souviens, je le voyais, bon, il jouait au football. C'était un fin technicien, pas mal. Bon, sinon, ça vous essayez de nous connaître. Bon, il était lycéen, ensuite universitaire. Bon, avec ses lunettes légendaires, etc. Pas mal. C'est légendaire. Hein? Légendaire. C'est légendaire. ماشي légendaire, c'est lunettes légendaires. T'inquiète pas, chef, t'inquiète pas, c'est de famille. Voilà. Bon, je me souviens, il avait des copains, mais pas forcément. Les gens. Il fréquentait un petit peu des gens d'horizons divers, pas mal. Bon, on le voyait toujours en train de sourire. Je suppose qu'il a raconté des blagues, mais c'était un bon vivant. Bon, on a toujours dit qu'il était versé dans la musique. Et il y avait un orchestre. Il passait la casse de l'émission et l'orchestre c'est l'étoile de Benini. Pour les gens qui le connaissent. Ah oui. Il y avait son ami, un très bon ami à lui, Jacques Douglas. بالقاسم المشي تمام يكثر من داير امل دوغلاس هكي يكثر من داير باي جوا je fais une parenthèse يبقى sur scène oui يصغر سيت يوثيس السوفقة tellement il était violent يوثيس يصغر سيت c'était un sacré bonhomme, Douglas. Je te laisse la parole, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Alors, Jacques Douglas, il faisait partie de l'orchestre L'étoile de Benini. Et à l'époque, nous connaissons dans notre imaginaire, dans notre esprit, il y avait une certaine rivalité. Mais si les smaragdes, dès qu'on voyait les guirlandes de William Gustave Levarge, Tricité ou Poulish, alors pour nous, il y a trois acteurs qui allaient intervenir. Soit Moumha, généralement on entendait le roulement de balise, ils s'entraînaient, ou bien Melouali la scène, donc soit l'étoile de Benini, et Nqaras à l'époque, elle dit Chnou Chariat Hamid. Mais en fait, c'est comme l'Arlésienne, Nqaran, il n'a jamais chanté. Ça va. Si j'ai bonne mémoire, il avait interprété l'orchestre. Je ne suis pas formel. L'orchestre, il avait participé à Kini, mais brièvement. Mais je ne suis pas formel. Ça va. Comme ça, Jacques Douglas, bon, ils étaient amis dans la vie avec Guire, mais là, ils étaient adversaires. Fred Hamid, il était joueur de chant, Elie Darwana de chant, et Jacques Douglas, il était gardien de but. Mais sinon, Jacques Douglas, tu pouvais lui n'importe qui. Mais maintenant, il y aura le oui, il a essayé il fait des fausses notes, il s'est tu vois, c'est à la limite de. Il adorait. D'ailleurs, la première fois
j'ai discuté avec le Hamid avec Yedir. C'était un mélange de Jacques Douglas. J'étais lycéen. Bon, il bouillait au Ross, il y a un Hamid qui le musée du Bagdad. Et c'est là, bon, je ne vais pas me répéter, c'est là qu'il m'a annoncé. Il a dit, on va faire un gala. Je compte organiser un gala de quelqu'un. Il a dit, mais je ne sais pas s'il y aura du monde là. La modestie, la réserve, la timidité avec lui. Il a dit que je ne sais pas, il a dit que je crains qu'il n'y ait pas de monde. Il a dit, déjà, il a la radio, la radio, voilà. Bref, donc Jacques Douglas, voilà comment que il fréquentait la Youni Smith, Nadri Mouloud, il était porté sur la musique. Il fréquentait un parent à lui, enfin ils étaient apparentés, Smith Jano, et Bazizen, son bonheur l'Akhla et Smith Lagros. Parce que Hamid, bon, dit que la musique, c'était pas tellement. C'était pas recommandé comme filière sociale. Je trouve, mais je ne vois pas. Il a قادر ينفس الدرس اللي يبدل اسم المني كمال حمادي الحسناوي كيما لان c'était quelque chose ماشي de prohibé mais de déconseillé. Voilà un petit peu comment on l'a connu. Ensuite, nous faisait il était étudiant et puis voilà comment que j'ai connu. Bon, bien sûr, il y a un écart d'âge. Quand tu dis peut-être qu'il est bon, c'est un musicien il a cool, il y a la fac nos arabes, mais l'écart d'âge qui fait que le collège il l'a pas fait des bourses. Très jeune, pendant la guerre, on a Zaïre, mais n'empêche les vacances, les week-ends, tout le temps, voilà un petit peu comment je l'ai connu. تنمرت يد شريف تساق لك النظر بين زمريد نستقسي النظن بغاو درنا لنا دورنا دولاد مي الصوت ولاد يتفارى الصوت دونك زرار ملا غدي يسل زوج فيه دولة ولا غدي يسل راه دونك نروح الرافع هذا ساروخ اون بريفي دولاد باش كندخل الصوتيس سيسي والشريف بيتان انا شريف هذا السيسي ولا سيني جوست ادخل الصوتيس ادي اكتيفي جوست الصوتيس اجا يكسخ الصوت شريف فوالا اون اتوندون نوغال غور رابح شيني كني ياكو زراد لا فامينيني ملي نوغال دا لا كاستيون امي الحميد شريات حميد شريات دا حميد يوريك والله دانت بدا اوكي يدير صافا يدير صافا يدير امش يسف غد بابا ينوبا مي دي لا فامينين زرانا راه بلي الحميد يكشنا نتاع شنو ça il faut la question je la renvoie طارق لا ربا طارق يهضر داك طارق فكرت حميد شنا بابا ينوبا مام ديك خميس زرانا بلي نسيتي شنان ومن بعد تناوض ورتقسطني تنادي الشادي رابون دين رابح حنقس نيماس j'aimerais bien t'aider à dire que ça femme ouais mais c'est quelque chose de quoi tu vois c'est intéressant intéressant il يحكي دوك تاعي لا خاطر تاعي دا تجميل تلها مزناو داك كي غنسلنا كل عشيه تقصتك دوك تروح اور طريق امشي الحميد يشنا بابا ينوبات خما سوكسي كني دفعت خما كرون سوكسي مي دوك خمس نوصل بلي حميد ديك شانتينا باسكو يبدل اسمي يخدم يدير. De souvenirs, je crois qu'il chenait d'abord une berceuse. Il devait accompagner Noira, au vent. Elle était malade, c'est cela, Rabah. Oui, oui. C'est pas la première chanson. Et puis, Midrohara, on a الناس شنو تشيني الناس نمكاكاتي شنو الناس هادي شنو بابا ينوبا دابا سدايلس اوكي ايش ناسي ديال الراديو تعدات ديال الراديو il y a eu un déferlement d'appels de courriers j'ai كلش internet c'était les lettres انواع توقير etc et après bon نكون حضر غير ونشتاقي كيدي يحكوا نسا rencontre avec Ben Mohamed, avec Cheikh Ahmed Abdelrahman. Il a composé Baba Inouba et puis bon, de connivence avec Ben, ils ont
Kuzuma, la chanson, à d'un studio, et puis Arnand, ça a ce qui existe déjà hein, dans le folklore. Rare, mais c'est ça. Elle existait déjà. Bon, si Ahmed Abdelrahman l'avait arrangé un peu, il sort son 45 tours avec une enfin, un petit texte de Mouloud Maamri, dehors la neige habite la nuit. Et effectivement, il met sur Zrara. يونور يزري بالليل نتا يتخدم dans sa famille, dans sa famille. La preuve, le 45 tours, ولاش la photo. C'est un dessin. Et après, كريد الشيني. أنا كنتسولي مثلا خميسي دا شريف خميد لا جاكيت. يمس الناس إلى يوم بقشيش يتغني مليح بودي في نتاغوش تاع التايوك الله اسمي سيدي يباس ما يزمن الحالات يداو سخام السري بيان ديرو حالي تسكسو غورنا تو سا par la suite je ne sais pas والله راك par la suite peut-être il paraît que la maman a beaucoup pleuré mais زرات بالليل نتيجة mais avant tout ça mais avant tout ça Tariq parce qu'il n'est pas monsieur de il savait qu'il jouait de la musique, il savait qu'il était la guitare, il m'a oui. Son cousin Qassi qui était là, c'était Qassi Sami. Mais c'est surtout avec Qassi, parce que avec Qassi, il dit guitare, تشوف يماس سيرتو فاباس والحمد في ديوالي سيرتو فاباس ما يماس تزرع باسكو يماس انك وزرع اللي كان يغالي دير غير شنو مي سافي كي جوي د لا غيتار انك قاسم هاد نوع لكن هاد فغنا شنو اللي تدو يسقاسي لا كومباني قاسي انك ماد نوغال لازم تفك غيتار تيوي تو سويت مال باباس هذه ولا غيتار نشبحات تفريت سان شويه نتاعي تكني ديال الجزائر باش كتسوال باباس هادي فر دونك il m'a stazra باللي كي jouait de la guitare mais stazra باللي كي شنو ودي فقد هذا شنو ادو غادي يدير surtout je savais pas tout à fait mais elle savait qu'il jouait de la guitare qu'il aimait la musique اسمي قال لي موش ديجا شي شاب شاقنا بدون الزيت بدون الزيت في لا خدمه كي خدمه de pêche اسمي قال لي موش ديجا مي بدو الجزائر il avait déjà sa guitare mais زرنا راه باللي كدير شنو ادو غادي يدير mais يما سي سفرنا guitare مراتي ولي باباس. Ça, c'est ce qu'il m'a dit Qassi. C'est Qassi qui m'a dit ça. Oui, avec ça. Ce qu'il dit, bah, Qassi. C'était son frère de lait. Oui, c'était son frère. Ah, il en raconte. Tu vois, toutes les histoires, les parenthèses qu'il y a. Une parenthèse, mais il y a Qassi, il se met qui des sauces, mais comme il y a qu'un groupe. L'humour, comme un يدير إنك قيمنا جروب هكاكي إنك يزمر يدخل ان سول جيست هكا يخدم هكاكي إنك دوني ربي كنت تتصل تتصل دير التصل دوني سيدي واش فاش لا تصل وزرنا سي لوي كي في ان جيست يدير كي في ان جيست إنك يبغي سون بلان قاسي يفوز الجنازة إنك الزين هكاكي كنت ولا على فان ما غرناكني الفاتحة إنك ما غرناكني الفاتحة إنك من بعد تابعو هكاكي إنك يعطي توالي إنك بون مقليت هكاكي إنك ياخد كانك وفوسيس إنك يسبو كانك باخطو ديال الجنازة جينيرالمون سي تاع الوغ باين لي يود غا محتوى ديال نو ادي خدمه جاش غادي تاك بوكاو كدونيس إنك القيمة كي باس دينا الجنازة قالت أحسن شفا على ودي موسى ما نتوريش فيها جبونس قاسم تيضحك إنك القيمة كي الجنازة إنك نخدم هكاكي وكل الفاتحة ني إنك من بعد غادي تبوقو نخدم كانك وفوسيس خدمة غدا كي وفوسيس لو كنا كنت طربق 7 سنت تيكمل الفاتحة وي يعطيك الصحة. لازم وين تفصل الديبا يتوفر نزمر d'intervenir en même temps que je vais essayer la personne à qui je pose la question tu as Hassan. لا مدابلي je pense qu'il a le micro il peut parler. Oui. Azufla qui Dabla تسلم. Oui. Voilà. Dabla juste devant la caméra. L'avion il part à midi. À midi pile.
Tu te rappelles, hein? l'avion paralysé. Attends, صحيت بلاد tu vas bien. raconte-nous l'histoire de l'avion paramidi. Il n'y a plus d'avion. والله فكان كان C'est une affaire avec Isri Ibrahim, en fin de compte. Paix à leur Oui. ami, paix. Moi, je suis un vieil ami. Je voudrais vraiment donner un petit témoignage. ذاك راه هكا دينا طارق. الدولات ذاك راه دينا الدولات مدول فوري داكي باسكو الطريق ياك بلادنا داغن وكذا مداكليس دونك ميوسان مليح سي بور سا مسمو قالنا كاكيلا تصنصن الوكيل ديالك Tu sais, مازال دابلات انا راه شي سوا دابلات جوست صبت شوت لا كاميرا نيك دور تليفوني comment je vais faire comme ça? دورت ما هواياش Parce باش que c'est une tablette, hein, c'est une tablette. روح بس دوريت. Et comme ça, ah, tu dois regarder. هاي فوالا هكا برافو. D'accord, c'est bon? فوالا وي Voilà, ah, tiens, il y a mon doigt. فازي Oui, دابا دونك Tarek. شنو داك دابا تفكاين استقصي ديريكت امشي تصنض يدير عن حميد شيء Exactement. Je vais vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. Comment j'ai connu Idir et je vais ramener quelques petites précisions. Mais que j'étais au lycée en 1966. Au mois d'octobre 1966, j'étais au lycée Amir Abdelkader en sciences expérimentales 2, en terminale. On était au mois d'octobre, donc la rentrée, elle est passée. Elle est passée, on était en cours de maths. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il rentre et tout ça. Il avait une chemise jaune, un pantalon beige. Et il a demandé la permission. Et n'est-ce pas là, je suis le nouveau. Et bon, il a expliqué avec le professeur qui s'appelait M. Mo, l'aromien. Inès, allez vous asseoir. La seule place qui était libre, c'était à côté de moi. Il est venu, il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit, tu as une feuille? Ah oui. J'ai déchiré une double feuille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un crayon? Ah oui. Et à ce moment pour écrire. Octobre 1960. Et puis il a commencé à griffonner, oui, et tout ça. Bon, moi je l'ai oublié, il était à côté, c'est fini. Puis on avait je me rappelle du cours, un cours très difficile en maths. C'est sur les limites. Ceux qui ont fait des maths, ils savent ce que c'est, les limites, les fonctions aux limites et tout ça. Et beaucoup plus tard, j'ai connu ça quand j'ai fait de l'ingénierie, les conditions aux limites, en génie civil, etc. Et bon, on connaît un silence complet, on n'avait pas compris, hein, ou très très peu. À un moment donné, il y avait un exercice. Un exercice, c'était difficile, on a tous essayé de trouver. Et puis, bon, après, il y a le prof qui a posé des questions. Et le bonhomme à côté, il a levé le doigt. Tu m'écoutes? وين لا يتنسل دابلا لا يتنسل je pense on l'a perdu réseau بالهبة. je pense on l'a perdu كنا ودنا غير كطريقه كديون مداكليس قديمين كسن الجزائر بلوكي ديورال. حتى الطريقه سمحني تصدصا باش في ليزير مي كنصصا كي شويه داك الطون ديال غنغرنا دابلي نروح حسن ما كاستيون غدينا ذاش لابور لا شونسون فافا ينوفا يدبوين يتقبالي تنيغ تمازيغ اون جينيرال امشي ذاش يدبوين اسمي تفا امشي تروح امشي توزا اوكي غير غنسي ديوغال سمحتي فوالا حسن دوا كذا استقسينا سكو لابور دو فافا ينوفا الباتريمون كابينا مازيغ اون جينيرال زرابا كنسينا دا المولود الناس لا كولتور في دو ليبرتي ايوا غادي دابلات مي تكفي ضدنا على دابلات دونك ما فوا دوغا الغوصو بعد الدوغا الغراس تبدا وين دابلات تسلم Oui, oui, là j'entends. Oui, ok oui. on t'a perdu donc vas-y كمل Je ne sais pas à quel niveau, moi j'ai parlé, je ne sais pas à quel niveau vous avez entendu le dernier. Quand il avait levé le doigt pour répondre à la question. D'accord. Il avait le doigt, il a levé le doigt, il a répondu à la question. 100% c'était juste. Ah, là, je me suis intéressé, est-ce que c'est ce bonhomme-là
qui vient nous donner. Alors j'étais content. J'ai dit, bon, ben, il a bien fait de s'asseoir à côté de moi. Et en fait, je te jure, c'est comme ça. Il a répondu juste. Du coup, on était tous largués. Une classe de 30 élèves, on était largués. Il a répondu. Ah, j'ai dit, c'est un génie celui-là. Et on... Ah, on l'a perdu encore une fois. Mais je passe la connexion. أنا رجع شوي أدنى غلير حسن أقسم حد كان ما يغلد ده ناس لأنه غلط أنت بروفيتي كيس لا connexion. Alors, en discontinuité sur le kaki. C'est ça. En simultané. Ah, Yoran. Ouais. Vas-y, Devlek. On t'a perdu. Oui. Attends, vas-y. Je peux continuer. Bah oui. Alors, il a bien répondu. Alors, il a bien répondu. Moi, j'étais... alors, à ce moment-là, après la fin du cours, j'ai compris que c'était un doublon parce que vraiment, c'était un cours très difficile. Alors, voilà, effectivement, quand je l'ai connu un peu plus tard, parce qu'il a caché quand même, il a caché son jeu. Parce qu'il y a un trait de caractère de lui dire que personne n'a dit ces derniers temps. C'est la première fois que j'interviens. Parce que je l'ai fréquenté pendant 15 ans. Merci. Comme on dit en français, on était comme cul et chemise inséparables. C'était trop. Tu ne peux pas savoir. Je dormais chez eux. Et lui, il dormait chez moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un très, très grand timide. Il dirait un très grand timide. Tu sais, quand est-ce qu'il m'a chanté Vavainouva? À Tarer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, David. On t'entend, là. En 1966, il m'a chanté Vavainouva. Il l'a composé dans son enfance. En 1966. C'est une information. En octobre, novembre, bien sûr. C'est pour ça que personne ne connaît un peu ces trucs-là, peut-être sa famille. Mais en 1966. Ah oui, en octobre, novembre, après on s'est connus un peu. Après, bon. Un scoop. C'est un scoop. C'est un scoop. Et il tambourinait sur la table. Ça, c'est un scoop, ça. Ah ouais, c'est phénoménal. Parce que j'étais impressionné. C'est une belle chanson, celle-là. Et c'est à ce moment-là, je dis, mais tu dois chanter. Il dit, mais tu es fou. Oui. Oui. Il fredonnait l'air, mais il n'y avait pas les paroles encore. Oui, mais on s'en fout des paroles. C'était le Vavainouva, il fallait y penser à ce moment-là. Non, on s'en fout pas des paroles. Les paroles, c'est venu après. Mais parce que attention, c'est l'âme de la chanson, c'est Vavainouva. C'est une porte qui va ouvrir 10 siècles, 10 ou 20 ou 30 siècles d'histoire. Il a ouvert la porte de Vavainouva, d'ailleurs. C'est symbolique. C'est beau, ça. C'est beau. Il a ouvert la porte de l'histoire. C'est beau. Il a ouvert la porte de l'histoire. Elle était fermée, verrouillée. Dans toute l'histoire des Berbères, pas seulement des Kabyles. Et moi, il était l'entrée. Je dis, c'est pas possible. Devlet, qu'est-ce que tu as dit? Devlet, زعما كسبت الشيء اللي تم فوالا. هكا كدنا il a une frappe. Il le sait. Il a une frappe de la main. Sur une porte, là, sur la table. Il a un rythme extraordinaire. Et puis j'ai vu le bonhomme. Après, il avait une belle voix. Et quelles étaient les chansons les plus difficiles à l'époque à chanter? C'était pas le folklore ou autre. C'était Cherif Khaddam. Il avait une chanson El Mria. Elle était difficile à chanter. Mais quand on la chante. Et lui, tu vois, le bonhomme, il monte, etc., dans les aigus. Ah ouais, j'ai fait pour le chanter. C'est bien. Petit à petit, je te jure, c'est comme ça. Alors, bon, il était loin de chanter. C'était un très grand timide. Et puis, il y a un truc, il y a la famille. C'est vrai ce qu'il disait le bonhomme tout à l'heure. Il a beaucoup d'humour. C'était un humour caché, un humour anglais, tu vois. Ça rit pas. Effectivement, il le faisait en classe. Mais c'est un grand timide. Non, ce qui est voilà. Non, ce qui est
C'est un ami. Je le connais, c'est son frère. Oui, oui. Oui. Et voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, son père était vivant. Il avait une grande peur de son père. C'est-à-dire, on ne chante pas, il n'était pas question de chanter tant qu'il y avait le père, les frères, il fallait voir. Il y avait un cérémonial familial qui était un peu kabyle néondique. Donc, il ne pouvait pas, il n'était pas question de chanter. À la mort de son père, je pense que son père est mort en 70-71. 71, oui. 71, je pense. Je me rappelle. Je connais son père parce qu'on se rencontrait à la rampe Mirabel Kader, qui à l'époque s'appelait la rampe chaud, juste en face de l'hôtel à l'équipe. Ils avaient. Un beau c'est cassé, oui. Voilà. C'est cassé, oui. Alors, donc, on se rencontrait là-bas et je te jure, il y a plein de choses qui se sont faites dans ce magasin. C'est là-bas que j'ai connu Matoub. La première fois qu'il est venu, c'est terrible. Comment je connais tous les détails, comment il a rencontré des gens, comment il a négocié certains trucs, etc. Voilà. Donc, il a mis des années pour pouvoir enlever le complexe de santé. Ça faisait une existe de Tarek, non? Tarek. On a parlé, tout ça, non? Ces dernières années, on le voit à la télé, etc. Il parle bien, etc. Il s'exprime, il répond du tac au tac, ce qui n'était pas du tout avant comme ça. Hein? Alors, deuxième phase. Pourquoi il était doublant, d'après vous? Parce que la première année où il a passé... Pourquoi il a été doublant? Vous me voyez là. Ouais. La première année, pourquoi il a raté le bac? Parce qu'il a dormi jusqu'à 10h du matin. Parce qu'il a dormi le jour du bac. Je te jure, il a dormi jusqu'à 10h. Alors, ce que j'ai dit, mais il est parti de rester 30 ans, monsieur. Voilà, il dit, voilà un trait de caractère d'une période de... Il n'est pas venu. L'avion paramidi, Yassine. Mais أقصد l'avion paramidi, Yassine. هذا جا ميدي الطريقة تدعكم Hamid est le temps. Hamid est le temps. Je vous assure. Ravi Ibrahim Miskin, vraiment, on s'est moqué de lui alors que vraiment l'a torturé, tu vois. il avait pris, il devait partir avec Tarek et tout en France. Je dirais en 74, 75. En 75. 77. 75 était le lycée Ibrahim. Oui, il y a une partie que j'ai fait le service national avec Idir. On a fait, en 1967, on a fait 45 jours de préparation militaire à côté de Constantine, dans le village de Clermain. Et ensuite, après, on a fait l'armée. En 73 jusqu'à 75, on l'a fait. Moi, j'étais à Tizi Ouzou. Il était à Rouiba, à la révolution agraire. Il n'y allait jamais. Il avait un peu Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait me voir à Tizi Ouzou. Moi, à Tizi Ouzou, j'étais enseignant au lycée à Mirouche. Ensuite, après, j'étais à la Wilaya. Ils m'ont donné un appartement et une voiture. Et voilà, il était tout le temps chez moi à Tizi Ouzou. Et là, ils ne savaient même pas ce que c'était la révolution agraire. Ils venaient dans le espace de là-bas. On a fait les 400 ensemble. C'est extra. Et donc, voilà où j'en étais. Alors, en 75, on a terminé le service militaire. Et après, bon, le Veille Nouveau était sorti déjà. Et dire, même en tant que militaire, il faisait des galas. On a fait des galas à Tizi Ouzou, on a fait des galas à El Hammam, on a fait... Et qui c'est qui s'occupait des galas à l'époque? C'est le Hanafi, c'est le Hanafi Yourad. Il l'aimait beaucoup. Oui, on est un groupe extraordinaire. Et c'est le Hanafi, il organisait des galas, il savait y faire, il avait la bonne parole.
chaque village où il arrive, il dit أقلع نغلي قربة ونوانا وذي زديق نوريوم ميس etc. Et la population, elle était heureuse. C'était le premier gars. La population. On a fait de la mine. Ami, alors, il est parti en France. On est parti ensemble le 8 septembre 75. Le 8 septembre. On a pris le bateau à Marseille. On a été à Aix-en-Provence chez un copain. Et 3 jours après, on est monté à Paris. Belaïd. Et à Paris, je suis resté 2 mois. Oui. Oui, Thierry. Raconte l'anecdote. Quand tu étais. J'y arrive. Pour la comprendre, il faut que j'y arrive. Non, pardon. Oui. À Marseille, il y a quelqu'un qui est venu lui proposer pour faire un gala. Ensuite, il a dormi. Ou du Kirara. Il faut voir le nombre de galas qu'il a raté. L'Olympia. Il a eu l'Olympia. Où c'est qu'il était le jour de l'Olympia? En Kabylie. دولة سمعي كان دقيقة دولة سمعي كان دقيقة بعد كنجا بغيت أنا سنين ناخذ كل هاد التحسيسن جو برون بلي دو كونترول دابا كان نغلطات شو غادي ديكوفري كنا تديكوفري C'est l'histoire, Voilà, c'est l'histoire, il est là l'histoire. Moi je l'ai fait raconter jusqu'à cette période-là, 75. Ensuite après moi, il est resté. Moi je suis rentré en Algérie, je voulais travailler, j'avais un boulot. À la Wilaya Tizouzou, j'étais ingénieur à la Wilaya, géologue. J'avais des grands projets. C'est fini. Moi, je ne suis pas un chanteur, ni je suis un consommateur. Un fan. Comment dirais-je, un admirateur aussi de toute cette musique, de notre culture. Voilà, on aime. Ouais. Et lui, il est resté. Et quand il est resté, et lui, il avait le billet de bateau, retour. Il est revenu une année après avec le disque dans la main. Le premier disque. Et il est revenu, je l'ai attendu au port avec sa mère et tout ça. Et il est revenu dans un sachet. Il y avait le premier disque. C'était la maquette. Il n'était pas encore sorti. Et là, donc, ensuite, il est resté quelques temps. Et il a demandé à Tariq, voilà, à Tariq, comment dirais-je, à Isri Ibrahim et tout, l'accompagner. Il voulait faire son orchestre un peu en France. Et donc, Tariq a acheté le billet d'avion, Ibrahim a acheté le billet d'avion, et on s'est donné rendez-vous au magasin. Alors, tchèque. En principe, de à la cité Malki. Tu me complètes. Moralité, moi, Isri Ibrahim, il a dormi chez moi. Après, à la vigerie. Après, il a. Oui. Oui. Raconte-nous un peu les soirées qu'on a passées à traduire Riser en kabyle. Dans ton appartement à Al-Harrach, à la vigerie. C'est trop long. Trop long. Les souvenirs. Ils sont remontés, tous les souvenirs sont remontés, ils ont été volcaniques, tu vois. C'est terrible comment l'épanchement de la lave, elle s'est faite. Je suis géologue, entre parenthèses. Hein. Donc, les ressources naturelles. Ah oui, ça s'entend. C'est la ressource naturelle. En plus, il dit à faire de la géologie. C'est moi qui ai entraîné, il dit à faire de la géologie, au beurre de novice. Il voulait faire pharmacie, la chimie, un truc. Et en fin de compte, j'ai compris que là où tu le mènes, il vient. Et comme il y avait de l'ambiance en géologie, on avait des sorties et tout, il te dit, il vient. Et donc, on a passé 5 ans d'études ensemble. Et donc, tous ces éléments-là. C'est des souvenirs oui. Ça, c'est des souvenirs naturels. C'est pas du schistouaguien. C'est du vrai. Mais c'est du schiste. 15 années où je crois qu'on n'est jamais resté 3-4 jours sans se voir. Donc, et tout ça, et donc le grand timide qu'il était, il fallait le ramener, mes copains, moi,
était tous un groupe, il fallait le ramener à chanter. Nous, on a vu que c'était un bon cheval, comme on dit en français. Exact. C'est la connexion, c'est que je suis allé voir de remonter. Bon, c'est obligé d'ailleurs se couper juste médiocre là تبنى خاطر نفهم راه حسن ادنا غادور كذا الماء وغادنا ادنا غادور Allô? Oui, oui. اجي قلي غالد non Je ne vous vois pas. la connexion نيا ادابليد la connexion qui fait défaut des fois avec des fois l'image n'est pas bloquée. Ah, là on te voit. Ouais, vas-y, là on te voit et on t'entend. Mais là tu es bloqué. Là, vas-y. Vous avez donné la parole. Donc l'histoire de l'avion paramidi, c'est que Izir Ibrahim devait prendre l'avion, on était tous là, il y avait Tarak qui devait prendre l'avion et tout, et lui il a oublié la pochette dans laquelle il y avait le billet d'avion. Et donc nous on s'est moqué de lui. Alors il a dit je vais aller la chercher, mais on a compris qu'il ne pouvait jamais arriver à l'aéroport parce que l'avion part à midi. Allez, il s'en rappelle bien. Donc vraiment, on s'est moqué de lui, il n'a pas pris l'avion. Il en a pleuré parce qu'il s'est dit adieu la France, adieu. Mais je crois 3 ou 4 jours après, il a repris l'avion. Mais entre-temps, il dormait chez moi. Donc, tu sais, c'est toute cette belle histoire. Oui. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter, je ne sais pas battre le billet de ce là il y avait quelqu'un, et il a rencontré quelqu'un, et puis qui connaît toute la famille, comme par hasard, hein, il connaît toute la famille, et puis comme si c'était lui, Yidir. Quelqu'un qui se prenait pour Yidir, il parlait à Yidir. C'est moi Yidir qui il connaît toute la famille. Et puis يديروا سيدنا راه ماشي كذا اللي سويبها وي ما كاين ماشي تخدم ماشي تسمك وخامي ما تحملش commence à lui poser J'ai entendu parler de cette histoire vaguement, mais je crois que j'y étais pas ce jour-là. C'est incroyable, il connaissait toute la famille. Le nom des frères, des cousins, il connaît tout le monde. Il se prenait pour l'idée, celui qui chantait Baba Inouba, il était c'est bien. Ça va, il va bien me ramener. Il m'a à la fin, il y avait beaucoup de choses. Mercenaire n'a pas au revoir. Mercenaire a aidé au revoir. Mercenaire dès qu'il m'a suivi parler, il a laissé dans son délire. Il avait l'humour anglais, il était froid. Il savait il avait l'humour fourbe. C'était, comme on dit en français, en France il y a un terme, on dit celui-là c'est un costumier. Ça veut dire qu'il dirait ce costume, qu'il dit oui, direct, c'est que ce costume et donc c'était Regarde, est-ce qu'il a aussi mis des cassunes au costume? Je n'ai jamais. Tous les jours. Et attends, moi je lui taillais aussi pas mal de costumes. Hein. Et je savais quand je le savais. Hein. C'était pas à dire, moi il n'y a jamais eu dire, il y a eu Hamid. Donc il n'y avait pas de rapport de trucs, etc. Donc je lui taillais de beaux costumes. Je connaissais où il tapait. Oui. Oui, Tarek. À la fac centrale, il était timide aussi, non? Oui. Et la fac centrale. Comment? À la fac centrale, il était timide aussi, non? Oui. C'était un peu, toi qui plus ou moins. C'était toi qui t'occupais du reste. Non, c'est le monde du reste. Tu sais, en France, un truc, écoute à Tarek. J'avais de bons restes. J'avais de bons restes. J'avais de bons restes. Je vous ai compris. Écoute à Tarek. Je sais pas